नारा जान से प्यारा है या रसूल अल्लाह, ये नारा जान से प्यारा है या रसूल अल्लाह, कहो के नारा हमारा है या रसूल अल्लाह, कहो के नारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मख़लूक़ीन व आलि कुल्लि व सहाबति अजमईन, अम्मा बअद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। बिस्मिल्लाहि अज़ीमिल क़ुदरति वश्शान शदीदिल बत्शि वल बुरहान हाफ़िज़ुद्दीन वल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहि मा शा अल्लाहु कान, बिस्मिल्लाहि मा शा अल्लाहु कान, बिस्मिल्लाहि मा शा अल्लाहु कान। व मा लम यशअ लम यकुन ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु ग़रीबन व सयऊदु कमा बदअ फ़तूबा लिल ग़ुरबाअ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिका सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मंक़ूशुम फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजम। जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फ़िल बैति वल हरम। शम्सुल दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कफ़िल वरा। मिस्बाहुल ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीउल उमम साहिबिल जूदि वल करम। वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु। सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राग़तुल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यिदिल थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम सय्यिदना मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह। या अय्युहल मुस्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व अत्बाइही व अहबाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। या सय्यिदी या रसूलल्लाह खुद बियदी माली सिवाक वला अलवी अला अहदी। या मन तफज्जरतिल अन्हारु नाबिअतन मिन इस्बाइहि फरोवल जैशदल अददी। इन्नी इदा सामनी लयमुन युरव्विउनी अक़ूलु या सय्यिदस सादाति या सनदी।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാന്യനായ ഈ മഹത്തായ വഅദ് നസീഹത്ത് സദുപദേശ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുഹരി ഉസ്താദ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ, മുഹമ്മദ് അലി പുത്തനത്താണി തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലെയും സമുദായത്തിലെയും ഉന്നതരായ പൗരപ്രമുഖരെ, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ, സാദാത്യങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ കുല്ലി ഹാൽ അൽഫ മറ വ ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തുല്ലാഹി ലാ തസ്സുഹ. ഈ ഹൈബയുടെ തീരത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു ശാന്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഹൈവേയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞൊഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും കേരളം ഇപ്പോൾ ശാന്തതയിലാണ്. ഒരു വലിയ ചൂടും ചൂരും വിപ്ലവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു മാസക്കാലം എല്ലാവരും ഉറക്കമൊഴിച്ച് മനസമാധാനമില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മെപ്പോലത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തകന്മാരായ, ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു സുവർണാവസരമാണ്. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഈ വഅദിനു വേണ്ടി ഇതിന്റെ സംഘാടകർ തെരഞ്ഞെടുത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്കും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, വഅദ് നസീഹത്ത് പരിപാടി അതിന് കാലമില്ല, സമയമില്ല, സന്ദർഭമില്ല, സ്ഥലമില്ല. കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ആദ്യം അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ച കാലം മുതൽ 2014 ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വരെ 1,24,000 അതല്ലെങ്കിൽ 2,24,000 പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ മതം, അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്, പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത് യുദ്ധത്തിലൂടെയല്ല, സംഘടനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെയല്ല, മറ്റു ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയുമല്ല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റവും അതിന്റെ എല്ലാം മതപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ, സദുപദേശത്തിലൂടെയാണ് നടന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയ മുർസലിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഉപദേശമായിരുന്നു. ഔലിയാക്കളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് വഅദ് നസീഹത്ത്. അത് 2ാം സ്ഥാനത്തല്ല, 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദീനു അന്നസീഹ. അദ്ദീനു അന്നസീഹ. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപദേശമാണ്, സദുപദേശമാണ്. അതിനാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതും. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന സമുദായം എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തമ സമുദായമായി മുസ്ലിങ്ങൾ മാറിയത് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആനിൽ. കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ, നിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഉത്തമ സമുദായം. എന്തുകൊണ്ട്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലായതുകൊണ്ടാണോ? സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ നിങ്ങൾ ഉന്നമനത്തിലെത്തിയത് കൊണ്ടാണോ? ലോകത്ത് 80ഓളം വരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭരണ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമുദായമാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? തഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫ്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ, നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ തടയുന്നവരാണ്. നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ കൊണ്ട് തടയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമുദായം എന്ന അഡ്രസ് അല്ലാഹു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പതിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബനി ഇസ്രായേൽക്കാരെ പോലെ, യഹൂദികളെ പോലെ ശപിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമായി അല്ലാഹു ഈ സമുദായത്തെ മാറ്റുമായിരുന്നു.
ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഉത്തമ സമുദായമായി മുസ്ലിം സമുദായം മാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം, ഇസ്ലാമിക ദഅവ, അതിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇതുപോലത്തെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകൾ. നമുക്കറിയാം 956 മുമ്പ് 1956 മുതലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം വരാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ജോലി തേടിക്കൊണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ പോയി, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോയി. അള്ളാഹു ഒരു ബർക്കത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കിനിവും നനവും ഈ ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ സമ്പന്നതയുടെ ഉറവ കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ 1956 മുമ്പ് ഗൾഫിൽ പെട്രോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 100-200 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ദർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു, മദർസകളുണ്ടായിരുന്നു, യതീംഖാനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഒരു കുറവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് എവിടുന്നായിരുന്നു ഈ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്? നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതപണ്ഡിതന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ വഅദ് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത് സാധുക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കും മദ്രസയ്ക്കും വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന് കാലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ ഉലമാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ലോകത്ത് രൂപം കൊണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, എന്തിനാണ് മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അധ്യായമല്ലേ എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നാട് മലപ്പുറം ജില്ല ഇന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. എന്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലാണ്. പള്ളിയിലായാലും മദ്രസയിലായാലും യതീംഖാനയിലായാലും ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന രംഗത്തായാലും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യത്തിലുമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യ വർധനവുള്ളത് 2 സ്ഥലത്താണ്. ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ, 2 കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും അധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അതിപ്പോ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഉസ്താദെ. ഇത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രസംഗം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൂടിയത് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റായി നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അത് ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിവിടെ വരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ കാണുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു പടക്കുമായിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിലും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മൾ പറയുകയാണ്, പക്ഷികളെക്കാട്ടിലും പറവകളെക്കാട്ടിലും പട്ടികളെക്കാട്ടിലും പൂച്ചകളെക്കാട്ടിലും അചേതന സചേതന വസ്തുക്കളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. വലക്കത് കറംനാ ബനി ആദം, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്മതിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വർഗമാണ്. ഏത് മതമാവട്ടെ, ജാതിയാവട്ടെ, കക്ഷിയാവട്ടെ, ഏത് രാഷ്ട്രക്കാരനാവട്ടെ, ഏത് ഭൂപ്രദേശക്കാരനാവട്ടെ, മനുഷ്യനാണ് അല്ലാഹു ബഹുമാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള റെസ്പെക്ട് മാത്രമേ മറ്റ് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു വകവെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മലായിക്കത്തിനേക്കാൾ വലിയ ദർജയിലേക്ക് അല്ലാഹു ഉയർത്തിയത് മനുഷ്യനെയാണ്. മനുഷ്യനെയാണ് അല്ലാഹു മലായിക്കത്തിനേക്കാൾ വലിയ ദർജയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുക, മനുഷ്യന്റെ ജനസംഖ്യ ഒരു രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ നോളജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വിവരമുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്? ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു പോയാല്, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചു പോയാല്, മക്കൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു പോയാല് ഇവിടെ ഭക്ഷ്യക്കമ്മി വരില്ലേ?
താമസത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേ? പാർപ്പിടത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേ? വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേ? ചോദ്യമാണത്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, മഴ പെയ്യാതെ വെള്ളം, കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു പോയാൽ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ടാവില്ലേ ഉസ്താദെ? അതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയർന്നു വരാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാപനം കുറിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹബീബുനാ വ സയ്യിദുനാ വ ഷഫീഉനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ നാക്കിലൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മലക്കുൽ മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ അല്ലാഹു അറിയിച്ചു നൽകുകയാണ്, വമാ മിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അർളി ഇല്ലാ അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹാ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നു, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യാകുലതപ്പെടണ്ട, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ജനങ്ങളെ. വമാ മിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അർളി ഇല്ലാ അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹാ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ജീവിയെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടേ പഠിച്ചുവിടുള്ളൂ. അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പ്ലാനിംഗ്. നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനും തെറ്റുപറ്റാം, നമ്മുടെ ആസൂത്രണത്തിനും ആസൂത്രണ ബോർഡിനും തെറ്റുപറ്റാം, നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്ലാനിങ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, അല്ലാഹുവിന്റെ നിർണയം, അതിൽ ലെവലേശം പെശക് സംഭവിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, വമാ മിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അർളി ഇല്ലാ അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹാ. ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹു ഒരു ജീവിയെ പടച്ചുവിടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭക്ഷണവും അതിന്റെ അക്കോമഡേഷനും നിർണയിച്ചിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹു ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ടൊന്നും കുറക്കണ്ട, സൃഷ്ടിപ്പ് എങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ. ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചില കക്ഷികൾ അവരുടെ മാസികയിലും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും പലപ്പോഴും കുറിച്ചിടുന്നൊരു വാചകമാണിത്, മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിനവർ കാരണം പറയാറുള്ളത്, എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കും? ഓരോ ആജിമാരും മുസ്ലിംമാരും തങ്ങന്മാരും നടന്ന് പെണ്ണുകെട്ടി ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളിലും 10, 30, 40 കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാജിയാര് ഒരു ഇലക്ഷന് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചാൽ മക്കളുടെയും പേരക്കുട്ടികളുടെയും വോട്ട് കൊണ്ട് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്. വേദനയോടെ പറയട്ടെ, ഞാൻ 6 വർഷക്കാലം കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലല്ലെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജിന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് അവസരം തന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കുകയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹയർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കീപ്പോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ ഡിഗ്രിക്കും ഡിപ്ലോമക്കും പഠിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, IAS ഉണ്ട്, IPS ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രിക്കോ എല്ലാം വലിയ ഉയർന്ന കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്നും മുസ്ലിം സമുദായം കേരളത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിറകിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കേരളത്തിലും മുസ്ലിം സമുദായം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ പരിഗണനകളും അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ അവകാശങ്ങളും 2014 ഈ ദിവസം വരെയും നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആരൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം കഴിഞ്ഞ 6 കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തെളിവ് സഹിതവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിയാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അധികാരമുള്ള സമിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായം ഉയർന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമൂഹികപരമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം പറയാനുള്ള കാരണം, ഇവിടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ആചാര്യരും തങ്ങളും മുസ്ലിയാരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പരിഹസിച്ചു. പക്ഷേ പച്ച നുണയായിരുന്നു അത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. ഈ പുത്തനത്താണിയിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ വാഴതിന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന ആളുകളെ വെച്ച് നമുക്കൊരു സർവേ നടത്താം. 99.9 ആളുകളും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ്.
പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വാല് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേനയും കടലാസും എടുത്ത് പുറത്ത് നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? മുഹമ്മദ് ഹാജി. മക്കൾ എത്രയാ? 4. ഭാര്യ എത്രയാ? 1 എന്നാവും മറുപടി. പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ആളെ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? അഹമ്മദ് ഹാജി. മക്കൾ എത്രയാ? 4. ഭാര്യ എത്രയാ? 1. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകളില് 2% ആളുകൾ പോലും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ നിക്കാഹ് ചെയ്തവർ ഈ സമുദായത്തിലില്ല. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലയില് പെണ്ണികെട്ടി മതം എന്നൊരാരോപണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ജനസംഖ്യാ വർധനവിനുള്ള കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചില വക്രബുദ്ധികൾ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളാരും നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി. നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ വാതിലടച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മാണമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിപാടി. അവർക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ഉദ്യോഗമുണ്ട്, അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുണ്ട്, അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അംഗസംഖ്യയുള്ളത്? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയും മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലില്ല. 900 സംഘടന നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ എവിടെ മറ്റത് മറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത അത്ര സംഘടന ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു സംഘടനക്കാരോട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര മുസ്ലിം ഉണ്ട്? ഒരു വാപ്പാട് ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാപ്പ പറയാം, അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റില്ല, ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാപ്പാടെ സ്ഥാനം എന്താ? മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മുടെ സംഘടന, നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകള് ലജ്ജിച്ച് തലതാറ്റേണ്ട കാര്യമാണത്. കേരളത്തിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒറ്റ സംഘടനയും കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ആധികാരികതയോടെ പറയണ കാരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യലായിരുന്നു എന്നെ പോലത്തെ ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലൈവായി 93,24,000 മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റജാതി എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പക്കലാ നിലനിൽക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 93 ലക്ഷത്തി സംതിങ് മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലല്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ദിവസം തോറും അന്യമതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രസക്തി കുറേയല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ സ്വയം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. കുമാരനാശാൻ പണ്ട് 921 നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറം മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരു മഹാകവി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുമാരനാശാൻ. അദ്ദേഹം പിന്നീട് തൗബ ചെയ്ത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലിരിക്കുന്ന കുമാരനാശാൻ മലബാറിലേക്ക് കടന്നു നോക്കാതെ മലബാറിൽ നടക്കുന്ന മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവം മതം മാറ്റത്തിന് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വളരെ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദുരവസ്ഥ. മാതൃഭൂമിയുടെ ഏത് ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച ആ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ആശാൻ പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം കേരളത്തിൽ ഇത്ര വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗൾഫിലെ പണം കൊണ്ടല്ല, മറ്റുള്ള സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ടല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനയുടെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇത്ര വളർന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കുമാരനാശാൻ തന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, എത്രയോ ദൂരം വഴിതെറ്റി നിൽക്കേണ്ടരേഴച്ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാമവേനെത്തി ചാരത്തിടും നിടാ ചറ്റും പഠിക്കേണ്ട തമ്പുരാരെ. തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ
കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിലുണ്ണാത്തൊരിങ്ങിനെ ഒട്ടല്ല ഹോജാതി കോമരങ്ങൾ. ആട്ടും വിലക്കും വഴിയാട്ടും മറ്റും ഈ കൂട്ടർ സഹിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി വിട്ടതാം ഹിന്ദു മതം ജാതിയാൽ താനെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞ നമ്പൂരി മതം. കേരളത്തിങ്കൽ മുസൽമാൻ പശ്ചിമ പാരങ്ങളിൽ നിന്നു വൻകാടലിൽ ചീറും തിരകൾ കടന്നോരിമാലയ മേറിയ വന്നവരേറെയില്ല. കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ പറയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു വലുതായതും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതും അയാൾ പറഞ്ഞില്ല. കാക്കാമാരും അതുപോലെ തന്നെ ആജിയന്മാരും തങ്ങളും മൊയ്ലിയരും കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളെ കൂട്ടിയതാണെന്ന്. ആശാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം ആദർശ ശുദ്ധിയാണ്, അവരുടെ സാഹോദര്യമാണ്, വിനയമാണ്, അവരുടെ സമത്വമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എത്രയോ ദൂരം വഴിതെറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഏഴ ചൊറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രം അവനെത്തി ചാരത്തിടുന്നിടാ ചെറ്റും പഠിക്കേണ്ട നമ്പൂരാരെ. ചെറുമൻ, നായർ, രണ്ടും ചെറിയ ജാതിയും വലിയ ജാതിയുമാണ്, നമുക്കറിയാം. ചെറുമൻ ഒരു നായരെ കണ്ടാൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാൽ, ഒരു നമ്പൂതിരിയെ കണ്ടാൽ, ചെറുമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവൻ, ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാൽ 42 അടി അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോകണം. പോരാ, നമ്പൂതിരി നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഈ ചെറുമന് തുപ്പാനുള്ള അവകാശം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തിലധികം പാവപ്പെട്ട പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജാതിക്കാർക്ക്, അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥലം മറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാരതീയ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ജാതീയത കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില്, മനുഷ്യന് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകന്മാർ മാലിക്കുദ്ദീനാറും റളിയല്ലാഹു അൻഹു 14 ആളുകളും കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമത പ്രബോധനം നടത്തിയത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു പിതാവിന്റെയും ഒരു മാതാവിന്റെയും മക്കളാണ്. വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ജാതികളും വിഭാഗങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല. അല്ലാഹു പറയുന്നു ലിതആറഫു, നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവൻ തഖ്വ ഹൃദയത്തിലുള്ളവനാണ്. തഖ്വ ഹൃദയത്തിലുള്ളവനാണ്, തഖ്വ ഹൃദയത്തിലുള്ളവനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവൻ. എന്താണ് ഈ തഖ്വ? തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ മോനെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, തഖ്വ വേണം, തഖ്വ വേണം, തഖ്വ ഇല്ല, തഖ്വ ഇല്ല. എന്തായി തഖ്വ? പലർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം, ഭയം എന്നല്ല അർത്ഥം, ഭക്തി എന്നല്ല അർത്ഥം, പേടി എന്നല്ല അർത്ഥം. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പച്ച മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരികയും അല്ലാഹു തആല നിരോധിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയുണ്ടോ അവനാണ് തഖ്വയുള്ളവൻ. അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യം കട്ടുകുമണിക്ക് വ്യത്യാസം കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. അല്ലാഹു വിരോധിച്ച കാര്യം കട്ടുകുമണിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ വർജിക്കും. അങ്ങനെ ആരെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവനാണ് മുത്തഖി, അവനാണ് തഖ്വയുള്ളവൻ. അങ്ങനെ തഖ്വയുള്ളവനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ടവൻ. മുത്തഖീങ്ങളല്ലാതെ ഔലിയാക്കളില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ശരിവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം സാഹോദര്യമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഐക്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ തളർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മുടെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില്, വിഭാഗീയതയുടെ പേരില്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരില്, കുലമഹിമയുടെ പേരില്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേദനയോടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വയതിന് പോകുമ്പോഴാണ് എന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് 2 ഉസ്താദുമാരും 2 ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി കൈ കാണിച്ചു നിർത്തി. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ, ഈ പള്ളിയുടെ അവിടെ ഒന്ന് ഉസ്താദ് വയത് പറയണം. ഞാൻ 1989 മുതൽ സജീവമായി മതപ്രഭാഷണ രംഗത്തുണ്ട്. 82 മുതൽ ഞാൻ വാത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 32 കൊല്ലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മതപ്രഭാഷണവുമായി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ പുത്തനത്താണിയുടെ ഈ പരിസരത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ 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 കുറവാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഈ ചെരണ്ട മുകളിലൊക്കെ എത്രയോ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക്, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഞാൻ മതപ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞത്, ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. എന്താ കാരണം? ഈ പള്ളി 6 വർഷത്തിലധികം പൂട്ടിക്കിടന്ന പള്ളിയാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. അത് കേട്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി. പടച്ച റബ്ബേ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന, തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനത്തിൽ ചോര തിളക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ നാട്ടില് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പൂട്ടുകയോ, കേൾക്കുമ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അതേ ഉസ്താദേ, 6 വർഷം ഈ പള്ളി ആരുമാരും ചോദിക്കാനില്ലാതെ, ആരുമാരും ശുശ്രൂഷിക്കാനില്ലാതെ ഈ പള്ളി, ഈ ഹൈവേയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടന്നു. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വമൻ അദ്ലമു മിമ്മൻ മനഅ മസാജിദല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണുള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവനേക്കാൾ ഭൂമി ലോകത്ത് അക്രമി ആരാണുള്ളത്? സഹോദരന്മാരെ, അപ്പൊ 6 വർഷം ഈ പള്ളി ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വയ്യാതെ, ആരുമാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ഈ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടന്നതിന് സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ? ഒരു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം? ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം 92-ൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു. പലരും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല ജഡ്ജിമാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിസ്റ്റർ സക്കാഫി, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിക്കൂടെ? അവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അവിടെ തന്നെ പള്ളി കയറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. ഒരു വിഭാഗം പറയുന്ന അവിടെ ശ്രീരാമൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ്, വേറൊരു വിഭാഗം പറയുന്നു അവിടെ സീതാദേവിയുടെ അടുക്കളയാണ്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീരാമൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചതത്രേ. എങ്കിൽ ആ അവകാശം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ അമ്പലം കയറ്റിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ 10 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു പള്ളി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ സഹകരിച്ച് കയറ്റിക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആര് കേട്ടാലും ഒറ്റയടിക്ക് ശരിയാ, നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പള്ളി വായിന് വലിയൊരു പള്ളിയും കിട്ടി, നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച തീരുന്നതല്ല. സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോ ബാൻകിമൂറോ ബറക് ഒബാമയോ വിചാരിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ഈ പാക്കേജ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു സ്ഥലം അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയായി ഒരാൾ വഖഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിയമമില്ല അല്ലാഹുവല്ലാതെ. ഞാൻ അറിയുന്നു, മർഹൂം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ദർജ കൊണ്ട് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ. മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി. അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പള്ളി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പൊതുമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളി ഇനി മാറ്റാൻ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മൗലവിമാരും മുശാവറ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ തങ്ങന്മാരും, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തങ്ങന്മാരും മൗലവിമാരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലും അത് മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഒരു പള്ളിയായിട്ട് വഖഫ് ചെയ്താൽ ലോകാവസാനം വരെ അത് പള്ളി തന്നെയാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷനും അതില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മളും പെട്ടുകിടക്കുന്ന കാര്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്കൊരു കോംപ്രമൈസിന് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവാത്ത സമുദായമല്ല മുസ്ലിങ്ങള്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായ വർഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങള്. മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായ ഒരു സമുദായം ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണില്ല. ഹബീബുനാ വസയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ എല്ലാ അർത്ഥവും ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്ന പ്രവാചകനാണ്. എത്ര ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഉഹദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എളാപ്പയായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ നിലക്ക്, ഭീകരമായ നിലക്ക് കൊലപ്പെടുത്തി ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, പാകിസ്ഥാനിന്റെ പട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ കയറിക്കൊണ്ട് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാരനെ കൊന്നതിന്റെ ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാരന്റെ കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്തു, ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാരന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാരന്റെ ശരീരം വികൃതമാക്കി ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഉഹദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യനായ എളാപ്പയായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വഹ്ശി എന്ന് പറയുന്ന അടിമ മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആയുധം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.
ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി ഉഹദിൽ വീണ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വഹ്ശി എന്ന് പറയുന്ന അടിമ തന്റെ യജമാനത്തിയായ ഹിന്ദിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി, അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയായ ഹിന്ദിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹിന്ദേ, നീ എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് ഉഹദിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ, ഒന്നിരിക്കൽ അലിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹംസയെ, മൂന്നിലൊരാളെ നീ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇന്നു മുതൽ അടിമയല്ല, മാത്രമല്ല നീ സ്വതന്ത്രയാണ്, മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ, ഹംസനെ, അലിനെ, ഈ മൂന്നിലൊരാളെ നീ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അടിമയായ നിനക്ക് ഉടമസ്ഥയായ ഞാൻ കിടപ്പറയിൽ ഒരുമിച്ച് ശയിക്കാം, എന്റെ ശരീരം നിനക്ക് പങ്കുവെക്കാം, അടിമയായ നിനക്ക് ഉടമസ്ഥയായ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വീഴ്ച നടത്താനുള്ള പരമാധികാരം വരെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ശരീരത്തിന് വില പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിമയായിരിക്കുന്ന വഹ്ശിയെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഹിന്ദ്. മറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ഹംസത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പുറകുവശത്തിൽ നിന്ന് ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞിട്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായിക്കൊണ്ട് കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീണപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ സമയം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു വഹ്ശി. കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഹംസത്തുൽ കറാറിനെ മലർത്തി കിടത്തിക്കൊണ്ട് ആ നെഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയിരുന്നിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കടാര ഹംസയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ടമായി ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മുറിച്ച് പിളർത്തി വെച്ചിട്ട് തന്റെ രണ്ട് കൈയും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ട് ആ ലിവറിന്റെ കരളിന്റെ കൊലഞ്ഞ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹിന്ദിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു. ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ആ ലിവറിന്റെ കൊലയെടുത്ത് പച്ചക്കിട്ട് അവളുടെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കരള് ചവച്ച് 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 ചവച്ചിട്ട് ഫു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒന്നാകെ തുപ്പി. എന്നിട്ടും അവളുടെ ആവേശം തീരാതെ വഹ്ശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുവാളിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹംസയുടെ രണ്ട് കണ്ണും നഗ്നമായി ചൂന്നെടുത്ത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും വികാരം തീരാതെ ആ കയ്യിലുള്ള കൊടുവാളിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹംസയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം ഒന്നാകെ മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടും തീരാത്ത വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ എന്തു ചെയ്തെന്നറിയോ? ഹംസയുടെ കുടലെടുത്തുകൊണ്ട് കഴുത്തിലിട്ട് മാലയിട്ടു. എന്നിട്ടും തീരാത്ത അഭിനിവേശം ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ തല മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് തലക്കൊരു ദൂരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ തലച്ചോറ് മുഴുവൻ വാരി വലിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രം പോലെയാക്കി ഹംസത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലയോട്ട്. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഉഹദ് പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മദീനക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കൈവശം മുന്തിരിയുടെ കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും കൈവശം മുന്തിരിയുടെ കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാണ് മുന്തിരിയുടെ കല്ലിരിക്കുന്നതെന്നോ? എനിക്ക് ഹംസയുടെ തലയിൽ കുറച്ച് മുന്തിരിക്കല്ല് പാർന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ കല്ല് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന, മദ്യം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ, നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും കൈവശം മുന്തിരിയുടെ കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരൂ. എനിക്ക് ഈ ഹംസയുടെ തലയോട്ടിയിൽ കല്ല് പാർന്ന് കലക്കി കുടിക്കണമെന്ന് ഉഹദ് പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അട്ടഹാസം മുഴക്കിപ്പോയ ആ രാക്ഷസയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ, ഇസ്ലാമിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? വിവരമില്ലാത്ത സാധുക്കളായ നമുക്കറിയാം എന്തെന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത്. നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഖുത്ബ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അമീറുൽ മോമിനീങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ ഫാറൂഖ്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേര് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വഅമ്മൈ നബിക ഹംസത വൽ അബ്ബാസ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എളാപ്പയായ ഹംസയുടെയും അബ്ബാസിന്റെയും പേര് പറയുന്നു. അത്ര വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ. എളാപ്പക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അസദുൽ ഇലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹം എന്ന അവകാശമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹം എന്ന സ്ഥാനമാണ്. അത്ര വലിയ പ്രശംസക്ക് പാത്രീഭൂതനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ അകത്ത് കല്ല് പാർന്ന് കുടിക്കാൻ വഹ്ശി എന്ന് പറയുന്ന അടിമയുടെ സഹായത്തോടെ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ശപം നടത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹു കറാമത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ ആകാശത്തുനിന്ന് കടന്നലികളുടെ കൂട്ടമങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നു. അതിലേക്ക് ഹിന്ദിനെ കുത്തി, വശിനെ കുത്തി, കയ്യിലുള്ള തലയോട്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഉഹദ് പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നവൾ ശരപരായെന്ന് കീപ്പോട്ടിറങ്ങി വന്നു. യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ച മുസ്ലിം സമുദായം 70ഓളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി. കാഫിരീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ തുലോന്തുച്ചും ആളുകളെ മരിച്ചുപോയുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട്
അവരുടെ ജനാദ ഖബറടക്കാൻ വേണ്ടി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ഐന അമ്മി, എവിടെയാണ് എന്റെ എളാപ്പ ഹംസ? എന്റെ എളാപ്പയെ കാണുന്നല്ലോ, എവിടെയാണ് എന്റെ ഹംസ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹംസനെ കാണാനില്ല. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹംസയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടത്തി കാണുന്നില്ല. അവസാനം സ്വഹാബത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറയുടെ മറുഭാഗത്ത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കാലില്ല, കാലുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യില്ല, കുടലുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തില്ല, കഴുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടലില്ലാത്ത നിലക്ക് വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വഹാബത്ത് ഖബറടക്കാൻ വേണ്ടി കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചപ്പോൾ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കരുണക്കടലായ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ദുആയാണ്, യാ അമ്മി യാ ഹംസ യാ കാശിഫൽ കർബാ, എന്റെ എളാപ്പയായ ഹംസ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഈ നിലയ്ക്ക് വികൃതമാക്കപ്പെട്ടത് എന്തിന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ഇതിന് മാത്രം ചെയ്തു പോയത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഗദ്ഗദത്തോടെ വിധിപ്പിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു പോയി. അങ്ങനെ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖബറടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊലക്ക് കാരണക്കാരെത്തിയായി ഈ പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഹംസയുടെ പച്ചക്കരള് ചവച്ചു തുപ്പിയ പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ കുടലെടുത്ത് മാലയിട്ട പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം കൈകൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ കരട് ചൂന്നെടുത്ത പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ ചെവി മുറിച്ചു കളഞ്ഞ പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ കൈകാലുകൾ ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി പോലെ കൊത്തി നുറുക്കപ്പെട്ട പെണ്ണ്, ഹംസയുടെ തലച്ചോറിൽ കല്ല് പാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയ പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, മുഹമ്മദ് നബിയേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭരണം മദീനയിലെ രാജാവാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. മദീന കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേറൊരാൾ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറയായിരുന്നു, ആരെവിടെ? എന്റെ എളാപ്പയെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഈ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ, അവളെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലൂ സഹാബത്തെ എന്നൊരു വാക്ക് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സഹാബത്ത്. അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു. സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതം, ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നിരുപാധികം ഹിന്ദിന് മാപ്പ്, പൊക്കോ. അത് കേട്ടപ്പോഴേ ഹിന്ദു മുസ്ലിമായി സ്വമേധയായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഇത്രയും വിനീതനാകാൻ ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിക്കല്ലാതെ ആർക്കാ കഴിയാ? അപ്പൊ നമ്മൾ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചവരാ. ഗുജറാത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ചുട്ടുകൊന്നവരുണ്ട്, ബോംബെയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ വെട്ടിക്കൊന്നവരുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ബോംബിട്ട് കൊന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജാംഷഡ്പൂരിലും മീററ്റിലും ബറോഡയിലും മറ്റുമൊക്കെ പറയാൻ അറക്കാൻ നാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത വികൃതമായ നിലയ്ക്ക് ഈ സമുദായത്തിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരോട് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ എത്ര സെൻസർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ചിലതൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. 8 മാസം പ്രായമുള്ള ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവളുടെ ഗർഭപാത്രം പച്ചക്കിട്ട് കീറിയിട്ട് അതിൽ കിടക്കുന്ന ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്രോളിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കത്തിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ബോംബ് പോലെ മനുഷ്യ ബോംബാക്കി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ കുട്ടികളെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് സാക്ഷാൽ ഗുജറാത്ത്. എന്തൊക്കെ പുരോഗതി, എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞാലും ആ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ കുട്ടികളുടെ രക്തത്തിന്റെ വില നൽകാൻ ഈ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക് സാധിക്കുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ദ്രോഹിച്ച ആളുകളോട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതം ഇസ്ലാം നമ്മയോട് പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക, അവരോട് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുക. അവരെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തിരിച്ചടി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമേ അല്ല, പ്രതിരോധം മാത്രമേ ഇസ്ലാമിനുള്ളൂ. ഏത് യുദ്ധത്തിന്റെയും ഏത് സംഘടനത്തിന്റെയും കഥ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ തിരിച്ചടിയല്ല, പ്രതിരോധം. ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോ പ്രതിരോധിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും എന്ന് കണ്ടപ്പോ പ്രതിരോധിച്ചു. അല്ലാതെ നബിയും സഹാബത്തും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടൊരു യുദ്ധം നടത്തുക, ഒരു രാജ്യം കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രത്തിലും എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതം അത് ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലത്തെ വാളുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക?
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളി ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഞാനതാ പറഞ്ഞത്. 6 വർഷമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പള്ളി കിടന്നു. നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോയില്ല. എത്രയോ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും കുറച്ച് പ്രവർത്തകന്മാർക്കും തോന്നി ആ പള്ളി ഒന്ന് തുറക്കണം. ഇതിലും വലിയ ഒരു ദീനീ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പള്ളി അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയാൻ ഒരു മസാല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നീക്കം ചെയ്യാമായിരുന്നു. പാടില്ല. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു. നിയമമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയായി ഒരു സ്ഥലം വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയാൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവിടെ മലായികത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തും വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായി മാറുകയാണ്. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് വീടും കൂടി മക്കളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം എന്നുള്ള സാങ്കല്പിക ഭവനമാണ് പള്ളി. അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളി. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളി. അത് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരു അതോറിറ്റിക്കും ഒരു കോടതിക്കും ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിനും ഒരു മനുഷ്യ കോടതിക്കും അധികാരമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്നാൽ കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞാലോ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമല്ല. പലിശക്ക് മസല ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ പലിശ വാങ്ങാൻ വല്ല മസലയുണ്ടോ? ഒരു മസലയില്ല. ചിലർ പറയും നമ്മൾ പലിശ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ മണ്ടക്കെട്ടടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല നമ്മൾ തന്നെ മേടിച്ച് നേരെ പോകറ്റില്ല. എന്നിട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ തിന്നുക. അതതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. മറ്റൊരു മേടിച്ച് മണ്ടക്കടിക്കുന്നത് തടയാൻ വേറെ മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലാതെ അവൻ വാങ്ങിച്ച് തിന്നണേക്കാൾ നല്ലതിന് മുമ്പ് 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് പലിശ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസാല ഇസ്ലാമിലില്ല. പലിശക്ക് നോ എക്സ്ക്യൂസ്, കള്ളിന് നോ എക്സ്ക്യൂസ്, മദ്യത്തിന് നോ എക്സ്ക്യൂസ്, വ്യഭിചാരത്തിന് നോ എക്സ്ക്യൂസ്. ഇന്ന് ലോകം, ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൃശ്ശൂരില് ഒരു ചർച്ചിന്റെ അകത്തായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രസംഗം. അച്ഛന്മാരെല്ലാം കൂടി എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടായതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി അച്ഛന്മാർ എന്നെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്? അവർക്ക് ഒറ്റ കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം. അതെന്തിനാ? മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മതത്തിലെ അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർമാരെ, ഈ മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവകാശമില്ല. കാരണം പള്ളിയിൽ നിന്നും സ്വല്പം വീഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുർബാന കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ശകലം മദ്യം നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആദ്യം നിർത്തണം. അതുകൊണ്ട് ആള് മസ്താവുന്നോ മസ്താവണില്ലേ അത് വേറെ വിഷയം. മദ്യത്തിനെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി നിർമാർജനം ചെയ്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം. ലോകത്ത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമേ നിർബന്ധമായി മദ്യനിരോധനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വിവരമുള്ള എല്ലാവരും പറയണു മദ്യം നിരോധിക്കണം. മദ്യം നിരോധിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഇൻകം കുറയില്ല. ഈ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് റോഡപകടങ്ങളിൽ മദ്യം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്. മാരകമായ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാരകമായ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗമുണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടി പൊതുഖജനാവെന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ റവന്യൂ ഇൻകത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടി സംഖ്യ ആ ഭാഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മദ്യം നിർത്തിയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നിർത്തണം. നിർത്തിയാൽ അത് നിൽക്കില്ലേ? നിൽക്കും. ചിലർ പറയും അങ്ങനെ നിർത്തിയാലൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഏതുപോലെ വ്യഭിചാരം നിർത്തിയാൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്തത്? അതിന് ലൈസൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ നിയമിച്ചു വെച്ചു. ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയിലും കാമാട്ടിപ്പുരയിലും ബംഗാളിലും അതുപോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്രാസിലും ഒക്കെ ലൈസൻസ് ഉള്ള വേശ്യാലയമുണ്ട്. കഴുത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ തൂക്കിയിട്ടില്ലേ, ഉസ്താദുമാര് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കില്ല ഓരോ സാധനം. ഇതുപോലെ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളും കഴുത്തിൽ കാർഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ ആം റെഡി, എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്ര കൊല്ലത്തെ സർവീസ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റമറെ നന്നായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴുത്തിൽ ഒരു ബയോഡാറ്റയെ കെട്ടിത്തൂക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആതറൈസേഷനോടുകൂടെ അംഗീകൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേശ്യാലയം. ബുദ്ധിമാനായ കൃഷ്ണയ്യർ ഒരിക്കൽ പറയേണ്ടായി, വേശ്യാലയം ഇന്ത്യയിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിർത്തിയാൽ പിന്നെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പെങ്ങന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കേറി പിടിച്ചു കളയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണയ്യർ സ്വാമിക്ക് അവിടെ തെറ്റുപറ്റിയതാണ്. ലോകത്ത് അതും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്ലാം മതം. വ്യഭിചാരം നിർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്ലാം മതം. കല്ലുകുടി നിർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്ലാം മതം. പലിശ നിർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്ലാം മതം. ലോകത്താർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചോ? പല വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ലോകത്ത് വന്നു.
തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു, കമ്മ്യൂണിസം പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു, ലോകത്ത് വലിയ വലിയ വിപ്ലവകാരികൾ വന്നു. അവർക്കാർക്കും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മദ്യം നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്താതെ, ഒരു വെടിവെപ്പ് നടത്താതെ, ഒരു യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവുമില്ലാതെ മദീനയിൽ 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി അറബികൾ മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്തേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രസംഗിച്ചത്? കല്ലുകുടിച്ചവന്റെ കഴുത്തു വെട്ടുമെന്നല്ല, കല്ലുകുടിച്ചവന്റെ കാലുകൊത്തുമെന്നല്ല, കല്ലുകുടിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സഹാബാക്കളെ, ദുനിയാവിലെ കല്ല് നിങ്ങളൊന്ന് ഹറാമാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ആഖിറത്തിലെ കല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാമല്ലോ. ദുനിയാവിലെ കല്ല് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ആഖിറത്തിലെ കല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മദ്യപിക്കാം. ദുനിയാവിലെ കല്ല് കുടിച്ചവന് സ്വർഗത്തിലെ കള്ളില്ല. ഈ പുത്തനത്താണിയുടെയും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെയും പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മസ്താനുപ്പാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നത് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി മസ്താൻ എന്നാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ന്യൂ ജനറേഷൻ അറിയാത്ത കാര്യമാണത്, ഓൾഡ് ജനറേഷൻ അറിയുന്ന കാര്യമാണത്. പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി മസ്താൻ. അദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചു. അദ്ദേഹം നേരത്തെ അലി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ, ഔലിയാക്കൾക്ക് ചില കോഡ് ഭാഷകളുണ്ട്, ഔലിയാക്കൾക്ക് ചില മെസ്സേജുകളുണ്ട്, ഔലിയാക്കൾക്ക് ചില ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട്, ഔലിയാക്കൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് അല്ലാഹു അവരുടെ VIP-കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്. VIP-കൾക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബറാക് ഒബാമനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ചൂക്ര 3 രൂപയുടെ മൊബൈലല്ല. ഒബാമനെ ഇവിടുത്തെ മൻമോഹൻ സിംഗ് വിളിക്കുന്നത് 3 രൂപയുടെ മൊബൈലല്ല. അതിന് ഹോട്ട്ലൈൻ സംവിധാനമുണ്ട്. VIPസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ട്. എന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കും അമ്പിയാക്കളും അവരാണ് ഒറിജിനൽ VIP-കള്. അള്ളാഹുവിന്റെ VIP-കളാരാ? അമ്പിയാക്കള്. VVIP-കളാരാ? ഉലുൽ അസ്മികള്. എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാരാ? ഔലിയാക്കള്. അതിന്റെ ചോട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകള് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ. കേട്ടോ, അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ചില ലൈനുകള് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ലൈനുകളിൽ കൂടെ അവര് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി മസ്താൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? നാട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള വടിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ? പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. ഇത് കേട്ട നാട്ടിലെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറച്ച് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. ഔലിയാക്കളുടെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം അറിയാത്തവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർ പ്രഥമദൃഷ്ടി അർത്ഥം വെച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പ്രഥമദൃഷ്ടി അർത്ഥം വെച്ചു. ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ പുറംപോടി മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വടിയും പിടിച്ച് നടന്ന് പറയുന്നു, പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി. എന്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമിതി ദിനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നാടാ. മാതൃദിനം, എയ്ഡ്സ് ദിനം, മുലയൂട്ടൽ ദിനം, സ്വവർഗഭോഗികൾക്ക് ഭോഗത്തിനൊരു ദിനം വരാം. ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വവർഗഭോഗ ദിനം, എയ്ഡ്സ് ദിനം, മാതൃദിനം, എല്ലാത്തിനും ദിനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും സംഘടനകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. എന്തിന്? പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതിയെന്ന് ഈ പാട്ടുപാടി നടക്കുന്ന വല്യപ്പാക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അവര് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ പിരിച്ചു. പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു 60 വയസ്സിനോട് പ്രായമുള്ള, നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സായി പോയ, പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു വിധത്തിൽ സമ്മതിപ്പിച്ചു. മസ്താനുപ്പാപ്പാനെ തെരഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുകയാണ്, വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട്. ഇതന്നെയാ പറയണേ, പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങളൊരു പെണ്ണിനൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം പോലെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതന്നെയല്ലേ പാടുന്ന പാവം. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിയാലാ. മഹറും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, പൈസയും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, ആഭരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ കൂടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം? ഉപ്പാപ്പ എന്ന് വന്ന് കബിൽത്തും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതാ തയ്യാറാണ്, ഉപ്പാപ്പ ഈ വണ്ടി കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപ്പാപ്പ ചോദിച്ചു, മോനെ ആരാ പെണ്ണ്?
അങ്ങേ വീട്ടിലെ ഇന്നോടത്തെ നഫീസാത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ആ പെണ്ണെനിക്ക് പറ്റൂല. പെണ്ണതല്ല, ഇന്ന് വരെ ഒരാൾ തൊടാത്ത ഒരാളും കാണാത്ത ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ആ പെണ്ണെനിക്ക് വേണം. പാപ്പ ഓതിക്കൊടുത്തു, കാന്നഹുന്നൽ യാഖൂതു വൽ മർജാൻ ലം യത്മിസുഹുന്ന ഇൻസും ഖബലഹും വലാ ജാൻ. കാന്നഹുന്നൽ യാഖൂതു വൽ മർജാൻ, യാഖൂത്ത് മർജാൻ പോലത്തെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. ലം യത്മിസുഹുന്ന ഇൻസും ഖബലഹും വലാ ജാൻ, മുമ്പൊരു മനുഷ്യനോ ഒരു ജിന്നോ ഒരു പിശാചോ തൊടാത്ത പെണ്ണുണ്ട്. 1000 പ്രാവശ്യം അവളുമായി ഭോഗം നടത്തിയാലോ അവളുടെ കന്യകാത്വം ഭേദിക്കപ്പെടാത്ത പെണ്ണുണ്ട്. ആ പെണ്ണാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. ചെറുപ്പക്കാര് ചോദിച്ചു, വല്യുപ്പ ഏതാണ് ആ പെണ്ണ്? ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് വല്യുപ്പ പറഞ്ഞു പോയി, മക്കളെ ആ പെണ്ണ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണല്ല, സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണാണ്. ഹൂറുൽ ഇങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണ്. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര് ചോദിച്ചു, വല്യുപ്പ ഹൂറുൽ ഇങ്ങളെ കെട്ടാൻ എന്തിനാണ് പണം? നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നത് എന്താണ്? പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, പൈസ ഇല്ലാത്ത കേട് എന്നല്ലേ? എന്തിനാണ് ഹൂറുൽ ഇങ്ങളെ കെട്ടാൻ പണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി മസ്താൻ വല്യുപ്പ പറഞ്ഞു പോയത്, പണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നക്കാപ്പിച്ച പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? രമ്യകർമ്മങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനല്ല, പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചിട്ട് MP ആവാനല്ല, മന്ത്രിയാവാനല്ല, MLA ആവാനല്ല, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവാനല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആവാനല്ല. എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ പടച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്തെടുക്കാനല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനല്ലാതെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഭൗതികമായ പുരോഗതി അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നമല്ല, ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നമല്ല. അല്ലാഹു നോക്കുന്നത് ഇബാദത്തിലേക്കാണ്. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടത് അവനെ അനുസരിക്കലാണ്, വണങ്ങലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണം, ഇബാദത്താകുന്ന പണം എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണെനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. വല്യുപ്പ വടിയെടുത്തിട്ട് നടക്കുകയാണ്. മക്കളെ, പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി, കാശില്ലാത്ത കേട്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാര് പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവോ? കാരണം സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ് കെട്ടണം വല്യുപ്പാക്ക്, ഹൂറുല്ലിങ്ങളെ കെട്ടണം വല്യുപ്പാക്ക്, സ്വർഗത്തിലെ കല്ല് കുടിക്കണം വല്യുപ്പാക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട മദ്യത്തിന്റെ ചഷകത്തിന്റെ കുപ്പികളുടെ അഡിക്റ്റുകളായി പോയ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഹാൻസ് വെക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ, മയക്കമരുന്നിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങളൊന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം. നൈമിഷികമായ തൽക്കാലം കിട്ടുന്ന ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി കാലമില്ല, കാലവർഷമില്ല, കൊല്ലവർഷമില്ല, ജനനത്തീയതിയില്ല, മരണത്തീയതിയില്ല, വർഷമില്ല, വേനലില്ല, സൂര്യനുദിക്കലില്ല, അസ്തമിക്കലില്ല, നിയന്ത്രണമില്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല, കക്കൂസില്ല, മൂത്രപ്പരയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അതേതാണ്? അതാണ് സ്വർഗം. അതാണ് സ്വർഗം. പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാറണം, മയക്കമരുന്നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാറണം. ദുനിയാവിലെ കല്ല് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഖിറത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാം. ദുനിയാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോന്ന് കുടിക്കാനാ? ഒരു കുപ്പി കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും 2 കുപ്പി തളർന്നു വീഴില്ലേ നമ്മള്? സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീപ്പ ഒന്നാകെ കുടിച്ചാലും തളരില്ല, കറങ്ങില്ല, പിന്നെയും കുടിക്കാൻ തോന്നും, കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ തോന്നും. എത്ര സ്ത്രീ ഹൂറുലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നില്ല. എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുമായിട്ടും ഒരു 10 വട്ടം ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവള് പഴയതായി പോകും. പിന്നെ അടുത്തത് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജിജ്ഞാസ, അതൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയാൽ എന്താ എന്നൊരു തോന്നൽ ഏതെവനും തോന്നും. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ തോന്നില്ല. എന്നും തന്റെ ഭാര്യ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യം, തന്റെ ഹൂറുലിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമായി അള്ളാഹു അവന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് സ്വാധീനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. കേട്ടോ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കല്ലുകുടി ലോകത്ത് നിർത്തിയത് ഇസ്ലാമതാണ്.
പിണ്ടുപിടി ലോകത്ത് നിർത്തിയത് ഇസ്ലാമത. ലോകത്തൊരു മതത്തിനും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് വരെ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നതും ആയിരിക്കുന്നതുമായ മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധി. ആ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയത് ഡൽഹിയിലെ ബിർള മന്ദിരത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വെച്ച് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗീയവാദിയുടെ വെടിയേറ്റുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ ശ്രീരാം കി ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധി മരിച്ചത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ടല്ല. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അതായിരുന്നു, അത് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിച്ചു. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചത് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒന്ന്, നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമായി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളട്ടെ, ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമും ഹിന്ദും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു പുഷ്പമായി കൊണ്ട് മൈസൂരിലെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹിന്ദു മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയില്, മുസ്ലിം മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയില്, ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയില്, സിഖുകാരൻ മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയില്, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇന്ത്യ ഒരു പൂന്തോപ്പാകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തലയെക്കെട്ട് വേണം, കാവ്യ വസ്ത്രം വേണം, കുരിശു വേണം, നക്ഷത്രം വേണം, എല്ലാം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പൂങ്കാവനമായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ തികയുമ്പോഴാണ് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ച് ഗാന്ധിജി പെടഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം, ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാ പാർട്ടിയും പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആള് ഞങ്ങളാ, ഗാന്ധിജിയുടെ ആള് ഞങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം 1947 ശേഷം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഭരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഒരു പഞ്ചായത്തിലെങ്കിലും സാധിച്ചോ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ നോക്കിയ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ആര്? ശ്രീമാൻ AK ആന്റണി ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയല്ല. ആന്റണി ഭരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ചാരായം നിരോധിച്ചു. ഇനി കേരളത്തിൽ ചാരായം ഹറാം ഓർഡർ ഇറങ്ങി. ഗവൺമെന്റ് ജിയോ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ചാരായം വാറ്റുവാൻ ആളുകളൊക്കെ വെട്ടിലായി. നിരവധി ചാരായ ഷാപ്പുകാരെ അന്നമുട്ടി. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ചാരായം ഹറാമാക്കിയപ്പോ വേറൊരു നെത്തീച്ച കതിയ കൂട്ടിണ്ടാക്കി. അന്ന് മുതൽ പൊന്തി വന്ന സാധനമാണ് ആനമയക്കി. ചാരായം നിരോധിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടിയ മറ്റൊരു സാധനമാണ് ആനമയക്കി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൊടകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാതിന് പോകുകയാണ്. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുപുഴ വഴി, ഇരട്ടി വഴി, വിരാജ്പേട്ട വഴി കൊടകിലേക്ക് ഞാൻ വാതിന് പോകുന്നു. കൂട്ടുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അതിന് മുകളിലൊരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലം അപ്പുറത്ത് കിടന്ന കർണാടകം, ഇപ്പുറത്ത് കേരളം. ഈ ഒരു പാലാണ് എല്ലായിടത്തും അതിര്. ഇപ്പൊ വാളയാറ് കുറച്ചങ്ങ് പോയ ഒരു ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലം അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്, ആ പാലപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം. മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തലപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചെറിയൊരു പാലുണ്ട്. ആ പാലം അങ്ങോട്ട് കിടന്ന കർണാടകം, ആ പാലം അങ്ങോട്ട് കിടന്ന കേരളം. ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോ ഈ കൂട്ടുപുഴയിൽ ഞാനെത്തിയപ്പോ കണ്ടൊരു വലിയ സംഭവം. എന്നെ വായന കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്ത്, ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. എന്താ? പോലീസ് ഇങ്ങനെ ലാത്തിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുക. കേരളത്തിലെ പോലീസ് വല്ല ചാരായവും കൂടെ ആരെങ്കിലും കടത്തിനുണ്ടോ കയ്യോടെ പിടികൂടാൻ. അവ ചില കേരളക്കാര് വില്ലന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഈ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാലം അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു, ഒരു കാലം ഇങ്ങോട്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചാരായം സുലഭമാണ്. കാരണം കർണാടകയിൽ അന്ന് ചാരായം ജായിസ്, കേരളത്തിലെ ഹറാമാണ്. കർണാടകയിൽ ഒരു കാലി വെച്ചിട്ട് ചാരായ കുപ്പി എടുത്ത് കുടിക്കാൻ കേരള പോലീസ് വരുമ്പോ ഈ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റും. ഫുള്ള് കർണാടക, തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് നിയമ നിരോധനം. മാസങ്ങൾ പോലും തികക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പൂർവോപരി ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചാരായം തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ചാരായം നിരോധിച്ചപ്പോണ്ടായ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ആനമൈക്ക്, അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധിപന്മാർ ഒരു സാധനം നിരോധിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ വിവരം. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മദ്യം നിർത്തിയത്? നിയമം കൊഴിയ വഴിയല്ല, ഒരൊറ്റ പ്രസംഗമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, സഹാബാക്കളെ, നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പോയാൽ ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ അല്ലാഹു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ഹറാമാക്കി കളയും.
അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവന് ആഖിറത്തിൽ കള്ളു കിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടപ്പോ മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നവർ നിലത്തിട്ടു. എന്തിനധികം കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം മദ്യം നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ. ഞാനിവിടെ പരാമർശം നടത്തിയ സയ്യിദുനാ ഹംസത്ത് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിൽ മദ്യം നിരോധിക്കപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുക്കുടിയനായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബത്ത് കള്ളു കുടിച്ച കഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് മദ്യപാനം ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചത്. ആദ്യം ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, മദ്യം കുടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഉപകാരമുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഉപദ്രവമുണ്ട്. ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ വിഭാഗം ആളുകളും മദ്യത്തിന്ന് മാറി നിന്നു. പിന്നീട് മദ്യം നിരോധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു കൂട്ടം സഹാബത്ത് കല്ലു കുടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു. മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് നിന്നൊരു സഹാബി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തെറ്റായി കൊണ്ട് ഓതുകയാണ്. ഓതുന്നത് എന്താണ്? ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ. ലാ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ എന്നുള്ളിടത്ത് അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ എന്നോദിയപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം മുഴുവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ, അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന സകല ദൈവങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇവിടെ ലാ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ എന്നായാലോ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ മാത്രമാണ് എന്ന യഥാർത്ഥ കലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ ആശയത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മദ്യപിച്ച് സ്വഹാബത്ത് മത്തുമറന്നുകൊണ്ട് ഓതിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയത്ത് ഓതുന്നത് കേട്ടു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഇന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് സ്വഹാബത്ത് മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ സൂറത്തുൽ ഇന്ന സൂറത്ത് ഓതിയത് തെറ്റാണ്, അവിടെ ലാമ് കട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓതിയിരിക്കുന്നത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ വാക്ക് കേട്ട റസൂലുള്ളാഹി ദുആ ചെയ്തു, തമ്പുരാനെ, മദ്യത്തിന് അവസാനമായൊരു നിയമം ഇറക്കി തരണേ. അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തുനിന്ന് ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, വലാ തഖറബുസ്സലാ വഅൻതും സുകാറാ, നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല. നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. സഹാബത്ത് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മദ്യപിച്ചില്ല. പക്ഷേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയാൽ മദ്യഷാപ്പിലായി. സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു, നബിയെ, കല്ല് ഷാപ്പിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ നീണ്ട നിര കാണുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് മദ്യം പറ്റ നിരോധിക്കുന്ന സംവിധാനം വരണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം വന്നുപോയി. ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാമു റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ. ചീട്ട് ഹറാമാണ്, കല്ല് ഹറാമാണ്, മദ്യം ഹറാമാണ്, മുഴുവൻ അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി പറയാണ്, അബൂബക്കറേ, ഞാൻ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വായന്റെ അകത്തേക്ക് കയ്യങ്ങ് കടത്തിയിട്ട് കുടിച്ച കല്ല് മുഴുവനും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മുമ്പിൽ ഛർദ്ദിച്ചു പോയി ആ സഹാബി. വേറെ ചില സഹാബത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് നേരെ ഇറങ്ങി മദീനയുടെ തെരുവില് അവർ സ്ഥാപിച്ച കള്ള് ഷാപ്പുകളൊക്കെ അടിച്ചുടച്ചു, കള്ളിന്റെ വീപ്പക്കുറ്റികൾ തച്ചുടച്ചു. ചരിത്രകാരകന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു, മദീനയുടെ അഴുക്ക് ജാലിലൂടെ അന്നാണ് കള്ളിന്റെ പുഴ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപോയത്. 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളില് മദീന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധന രാജ്യമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്ന് മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മരണം വരെ, വഫാത്ത് വരെ പിന്നീട് ഒരാളും മദീനയിൽ കള്ളുകുടിച്ചില്ല. സത്യസന്ധമായ റിപ്പോർട്ടാണ് മക്കളെ. ഈ റെക്കോർഡ്
ലോകത്ത് ഭേദിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും, ഒരു മതത്തിനും, ഒരു ഇസത്തിനും, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും, ഒരു സംഘടനയ്ക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധന രാജ്യം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇസ്ലാം വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്ന മതമല്ല, പ്രാക്ടിക്കലായി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൽ, ഈമാൻ കാര്യം, ഇസ്ലാം കാര്യം, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. ഇസ്ലാം കാര്യം എന്താ? അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈമാൻ കാര്യം എന്താ? വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നതാണ്. കേവലം ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വ്യഭിചാരോ നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ? ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ വേണ്ട. ഇവിടെ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ അത് വർഗീയതയായി തോന്നിപ്പോകരുത്. വർഗീയത പറയല്ല. ഇന്ത്യക്ക് സമാധാനം വേണം. ഇന്ത്യയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺലി. ലോകം തന്നെയാവട്ടെ, ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യൽ മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. ബോംബെയില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ 4 ആള് കൂടിയിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആന്തരികാവയവം പുറത്തു ചാടി അവസാനം സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് ദാരുണ മരണത്തിന് വിധേയമായ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ പെൺകുട്ടി ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ ചാനലുകാരനായ ഏഷ്യാനെറ്റുകാരൻ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമാ നടനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, ലൈവായി ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സാർ, ഇമാതിരി ബലാത്സംഗങ്ങൾ തടയാൻ, ഇമാതിരി കൊലപാതകങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവാൻ സാറിന് എന്താണ് ഒരു സജഷൻ, നിർദ്ദേശം പറയാനുള്ളത്? സിനിമാ നടനായ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ആളാണ്, ഗുജറാത്തിൽ പോയി വന്ന ആളാണ്, അവിടെ ഇവിടേക്ക് പോയി ലോകപരിചയമുള്ള ആളാണ്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊറ്റ സജഷനേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടുവരണം, ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയെ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഇവിടെ അറേബ്യയിലെ ഗൾഫ് നാടുകളെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇവിടെ. സുരേഷ് ഗോപി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആർക്കും പരാതിയുണ്ടായില്ല. അതൊരു തലയെക്കെട്ടും താടിയും വെച്ച മുസ്ലിയാരാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മുസ്ലിയാര് വർഗീയത പറഞ്ഞു, പ്രകോപനപരമായി പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസെടുത്തേനെ. പക്ഷെ ആള് സുരേഷ് ഗോപി ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പരാതിയില്ല. അതിന്റെ മുമ്പേയും പറഞ്ഞു, സാക്ഷാൽ മഹാത്മജി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ സത്യസന്ധമായ ഭരണം നടത്താൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് സാധ്യമല്ല. ഐ ഡെഫിനിറ്റ്, ഐ ഗ്യാരണ്ടി, ഐ വാറണ്ടി. ഒരു പാർട്ടിക്കും സാധ്യമല്ല. ഇനി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളെ പോലെ 1000 കെജ്രിവാൾ വന്നാലും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥിതികളും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അത് നിലക്കാ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാക്കൂന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധമായ ഭരണം ഇവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നെഹ്റുവിന്റെയും അംബേദ്കറുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമറിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം, ഉമറിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഉമറിന്റെ ഭരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ? ബലാത്സംഗം ഉണ്ടാവില്ല. ഓടുന്ന ബസ്സിലല്ല, നടന്നു പോയാലും 12 മണിക്ക് ഒരു പെണ്ണിതിനെ ഷെഡിടാതെ നടന്നു പോയാലും ഒരുത്തന്റെയും കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ല, പൊന്തത്തില്ല. സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്തോളിലുകൊണ്ട് തൊടുന്നതായി പോകരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പുള്ള കുഴപ്പതാ, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനൊക്കെ പർദീസയിൽ സരിത വിലസുന്ന പോലെ വിലസുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ വലിയ വലിയ VIP-കളാണ്. അവർക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് DYSP, സാരി തിരുമ്പി കൊടുക്കുന്നത് IG, കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുന്നത് VIPs. അതാണ് ജനാധിപത്യം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതാ. വ്യഭിചാരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അഴിമതി ഉണ്ടാവില്ല, കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇസ്ലാം ലോകത്തും ഒരു മഹത്വമായിരിക്കുന്ന മതം ഭരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമറിന്റെ ഭരണം വേണമെന്ന്. മദീനയിലെ ഖാദി, മദീനയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, മദീനയിലെ ഭരണാധികാരി എല്ലാം ഉമറുൽ ഫാറൂഖാണ്. അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസി കേട്ടോ. എന്റെ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ വാദം കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം, നമ്മൾ കേവലം ഉസ്താദുമാരായി ചടഞ്ഞു ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കേണ്ടവരല്ല. ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത്, അവിടെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച്, അവിടെ പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിന്ന്,
ആട്ടിപ്പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചോറും തിന്ന് സർവ്വ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും അറ്റേക്കൊക്കെ തോളിലേറി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായി ഒരു പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ ഫാലു പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവിടെ ഹോമിച്ചിരിക്കണമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആരാരുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാദിരി, ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കറിയില്ല. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നും അതിന് സ്ഥിരതയില്ല. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവ്. റസൂലുള്ളാഹി ആരായിരുന്നു? മദീനയിലെ ഭരണാധികാരി, മദീനയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, മദീന പള്ളിയിലെ ഇമാം. മരിക്കുന്ന സമയം വരെ പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം തളർന്നുകൊണ്ട് ആയിഷയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഫർ മാസത്തിൽ പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം വരെ ഭരണാധികാരിയാണ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ്, കമാൻഡറാണ്, സർവ്വസൈന്യാധിപനാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. പോരാ, മദീനത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ മുറതെറ്റാതെ ജമാഅത്തിന് ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ്. ഒരൊറ്റ വഖത്ത് ജമാഅത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തെറ്റിക്കുന്നില്ല. അവസാനം പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരുടെ തോളിലും മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ തോളിലും തൂങ്ങിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ സംഭവം ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ ഇമാമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ മുദർരിസായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മദീനയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കുന്നു, മദീനയിലെ രാജാവായിരിക്കുന്നു. യുദ്ധം വരുമ്പോ സർവ്വസൈന്യാധിപനാണ്. പടക്കളത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന നേതാവല്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പടപൊരുതിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിയ ചരിത്രം നമ്മൾ കിതാബുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചെരിവിരൽ കൊത്തി എരിഞ്ഞു പോയ സംഭവമുണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂൽ എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പോയത്? ഹൽ അൻതി ഇല്ലാ ഇസ്ബഉൻ ദമീതി വഫീ സബീലില്ലാഹി മാ ലാഖീതി. ചെറുവിരലിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉഹദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടക്കളത്തിൽ 1-ാം നമ്പർ പടയോദ്ധാവാണ് റസൂലുള്ളാഹ്. ജുഡീഷ്യറിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഭരണക്കസേരയിലിരിക്കുമ്പോ രാജാവാണ് റസൂലുള്ളാഹി. പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇമാമാണ് റസൂലുള്ളാഹി. വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലെ ഖത്തീബാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ വെച്ചാലും എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമൻ റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. അതാണ് അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ. അംബിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മാതൃകയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വക്കീലന്മാരാവാം, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരാവാം, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ MP ആവാം, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിലെ MLA-മാരാവാം, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാവാം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് പ്രാക്ടിക്കലായി ലോകത്തങ്ങട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മദീന പള്ളിയിലെ ചീഫ് ഇമാം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പള്ളിയിലെ ഖത്തീബ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, യുദ്ധക്കളത്തിലെ നേതാവ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, അതുപോലെ തന്നെ CID ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, എല്ലാ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ മദീനത്തെ പള്ളിയില്, മദീനത്തെ കോടതിയില് കേസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അമീറുൽ മോമിനീൻ 2ാം ഖലീഫ. അപ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സദസ്സിലേക്ക്, ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കയറി വന്നു. ഒക്കത്തൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മോമിനീൻ, എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പറയാ, എന്താ നിന്റെ സങ്കടം? ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പറ നിന്റെ സങ്കടം. പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മോമിനീൻ, എന്റെ ഈ ഒക്കിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞ്, ഈ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കുട്ടിയാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ, ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ യാ ബുനയ്യ ലാ തൻസാനി ഊസികും ബിദ്ദുആ എന്ന് ഉംറക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ, ആ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമറിന്റെ മകനോ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ മൂത്ത മകൻ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ചോദിച്ചു, പെണ്ണെ, എന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയോ? അതെ, നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കുട്ടി വ്യഭിചരിച്ച്, എന്നെ നിങ്ങളുടെ മകൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ചോദിച്ചു, ഏത് മകൻ? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ആണോ? അല്ല.
ഇന്നാലിന്റെ മകൻ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഉടനെ തന്നെ വായ അടക്കല്ല ചെയ്തത്. സഹാബത്തിനോട് പറയാ അവളെ പുറകു വശത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കൊടുത്ത് വേഗം ഒഴിവാക്കി, പുലിവാലി പോട്ടെ എന്നല്ല പറയണത്. ആരെവിടെ? പട്ടാളക്കാരോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ ആരോപണ വിധേയനായി ആ മകനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ മകൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു ഖലീഫ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൈകേറി നീച്ചു. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വാപ്പാടെ മുമ്പിൽ വന്നു. വാപ്പ എന്താ? ആ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നീ അറിയോ? അറിയും. ആ കുട്ടിയെ അറിയോ? അറിയും. ഏതാ കുട്ടി? എന്റെ കുട്ടിയാ. ഏതാ പെണ്ണ്? ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അവിവാഹിതൻ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ ഇസ്ലാമില്? 100 അടി, പിന്നെ നാട് കടത്തും ചെയ്യും. അത് നടപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിച്ചവൻ വ്യഭിചരിച്ചാലോ എറിഞ്ഞങ്ങ് കൊല്ലണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത്, അങ്ങനെ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ എറിഞ്ഞു കൊന്നാൽ പിന്നെ നാട്ടില് എല്ലാരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരും, ആരും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു എന്നൊരു ചോദ്യം. ആ ചോദ്യമേ അപ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുള്ളൂ, മാക്സിമം ഒരാളെ. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരസ്യമായിട്ട് വിചാരണ ചെയ്ത് കോടതി കൊല്ലേണ്ടത് പരസ്യ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്ന ബോംബെ താജ് ഹോട്ടലിൽ 160 മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവഹാനി നടത്തിയ 10 ഭീകരന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാനിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അൽ കസബിനെ ഇന്ത്യയിലെ ജയിലിൽ രഹസ്യമായി തൂക്കിക്കൊന്നു. ആരെയും കാണിച്ചില്ല. എന്തിനാണത്? അത് ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ജയിലിന്റെ അകത്ത് തൂക്കിക്കൊന്നത്. എന്തിനാണത്? പരസ്യമായി കൊല്ലൂ നിങ്ങള്. അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വലകും ഫിൽ ഖിസാസി ഹയാത്തുൻ യാ ഉലിൽ അൽബാബ്. കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നതില്, കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കുന്നവര്, കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നതില് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവനുണ്ട്, ജീവിതമുണ്ട്. ഒരാളെ കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നത് കാണുമ്പോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരാരും കൊല്ലാൻ പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷകളൊക്കെ പരസ്യമായി നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പിടിച്ചു കെട്ടുക മദീന പള്ളിയുടെ തൂണിന്റെ മുകളില്. സഹാബത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൈ പിടിച്ചു കെട്ടി. ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാട്ടവാറ് കൊടുത്തു. അടിക്കുക ഉമറിന്റെ മകന്റെ പുറത്ത്. അടി അങ്ങ് തുടർന്നു. അടി തുടർന്നപ്പോൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മകൻ നിന്നുകൊണ്ട് വിയർക്കുകയാണ്, നിലവിളിക്കുകയാണ്, കരയുകയാണ്, പറയുകയാണ്, പിതാവേ, അടിയുടെ കാഠിന്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ പുറത്തുനിന്ന് രക്തം ഒഴുകി ഒലിക്കുകയാണ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ പരവശനാണ്, അതുകൊണ്ട് കനിവ് കാണിക്കണം പിതാവേ. അടിയൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം തന്നൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അടികൊണ്ടോളാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടിയൊന്ന് നിർത്തി എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം തരണം, ഒരു ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസ് എനിക്ക് തന്നൂടെ എന്ന് മകൻ ബാപ്പാട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, മോനെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയില് ഇതുപോലെ വ്യഭിചാരിയെ തല്ലുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് ഉമർ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ആ വ്യഭിചാരി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. റസൂലുള്ള യാതൊരുവിധ കൺസിഡറേഷനും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയില്ല. അടിയങ്ങ് തുടരട്ടെ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആജ്ഞ വന്നുപോയി. അടികൊണ്ട് ബോധം കെട്ട് ഉമറിന്റെ മകൻ നിലത്തി വീഴുന്നത് വരെ അടി തുടർന്നു പോയി. പുറത്തുനിന്ന് തൊലിയുടെ പാടുകൾ പിടപെടാ എന്ന് ചാട്ടയുടെ മുകളിലൂടെ പൊഴുതിറങ്ങുന്നത് വരെ അടി തുടർന്നു പോയി. ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ലോകത്ത് നടപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്. അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം നടത്താൻ, ലോകത്തെ അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം നടത്തിയ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റ്, ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഞാൻ പകുതിയാക്കി തരാം, വെള്ളത്തിന്റെ കരം ഞാൻ പകുതിയാക്കി തരാം, അഴിമതിക്കാരെ ജയിലിലടയ്ക്കണോ. എന്തിനധികം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായിരുന്ന മുകേഷ് അംബാനിക്കെതിരെ FIR ഇട്ട് കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ
അംബാനിമാരെ ജയിലിലടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അത്ര വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ വാർത്തയായിക്കൊണ്ട് മീഡിയകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെങ്കിൽ, അന്ന് 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് മദീനയിലെ പള്ളിയില് അന്നത്തെ നേതാവായിരുന്ന ഭരണാധിപനായിരുന്ന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നൊരു സഹാബി വിളിക്കുകയാണ്, ഇദിൽ യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ, ഉമറേ നീതി പാലിച്ചേ പറ്റൂ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഞാൻ എന്ത് വിഷയത്തിലാ നീതി പാലിക്കേണ്ടത്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് വിഷയത്തിലാ നീതി പാലിക്കേണ്ടത്? അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറുടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 1-ാം നമ്പർ ഒരു ജുബ്ബ, അതിന്റെ പീസ് മനോഹരമായ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുപ്പായം തുന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗനീമത്ത് സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വത്ത്, അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയ. ആ സ്വത്തുക്കൾ വിതരണം ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിങ്ങളിട്ട ഷർട്ട്, ആ ഷർട്ട് അതിന്റെ ഒരു പീസ് എനിക്കും കിട്ടി. ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി തയ്യൽ കടക്കാരന്റെ ടൈലറുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് കുപ്പായ അടിക്കാൻ തയ്യില്ല, ഒരു പകുതി കുപ്പായം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു തരാം, അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതാ മുട്ടിന്റെ കീപ്പിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ട് ആ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പകുതിയുള്ള ഷർട്ട് പീസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫുൾ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നത് അഴിമതിയല്ലേ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിരിച്ചു. തന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആരാ മറുപടി പറയുന്നത്? വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭവ്യതയോടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുചര, എന്റെ പിതാവ് അഴിമതി നടത്തിയതല്ല, കറപ്ഷൻ ചെയ്തതല്ല. ഇന്നലെ ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഗനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു ഷർട്ട് പീസ് എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നു, എന്റെ പിതാവിനും കിട്ടി. എന്റെ പിതാവ് തയ്യൽ കടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ടൈലർ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഫുൾ ഷർട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റൂല, എന്റെ പിതാവിന് വേറെ ഷർട്ടില്ല, മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് ഷർട്ടില്ല, മദീനയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനിടാൻ ഷർട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാർക്ക് വരെ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോടതി. അത് തെറ്റാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അത്ര പെൻഷൻ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഉള്ളത്? റെഡ് ലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന കാറുണ്ട്, അവർക്ക് ഡ്രൈവറുണ്ട്, പ്യൂണുണ്ട്, ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ ശമ്പളമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലവൻസിന്റെ ടി ഉണ്ട്, അവർക്ക് സർവന്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ വേണം, നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ മദീനയിലെ രാജാവായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നോ സാലറി, നോ കാർ, നോ സർവന്റ്, ഒന്നുമില്ല. ആ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് ഇടാൻ ഷർട്ടില്ല. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ പറയാണ്, സഹോദര, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഷർട്ട് പീസ് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തു. ഈ 2 ഷർട്ട് പീസും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാപ്പത്ത ടൈലറുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഷർട്ട് അടിച്ചതാണ്. ആ സഹാബി കണ്ണു നനഞ്ഞു പോയി. ഫരീഖു ബൈന ഹഖിൻ വബാതിലിൽ ഖഹ്റൽ ഖഹ്റാ ഉമർ വലി ഫാറൂഖുല്ലാഹ് അലൈഹി സലാം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ സ്വഹാബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ആ സമയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ ഒരു മുസ്ലിയാർ, ഒരു തങ്ങളും, ഒരു കാദിയനും, ഒരു ഭരണാധികാരിയും എവനും കാലെടുത്തു വെക്കാനുള്ള സമ്മതിക്കില്ല. ഏതാണ് 4 കാര്യം? 1, ആയുസ് എവിടെ ചെലവഴിച്ചോടോ. 2, യുവത്വം എവിടെ ചെലവഴിച്ചോടോ. 3-ാമത്തെ ചോദ്യം, പണം എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി. 4-ാമത്തെ ചോദ്യം, ആ പണം എവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ഈ 4 കാര്യത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കോടതിയിൽ ഉമറിനൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ടല്ലോ.
അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന് ഇതുപോലത്തെ ആളുകൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ എന്ന് മദീനയുടെ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. 2G സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന അഴിമതിയിൽ 1,60,000 കോടി രൂപ അഴിമതി നടത്തിയ മന്ത്രി പുങ്കവന്മാര് ജയിലിൽ VIP-കളായി സുഖവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായ ഒരു ദിവസം 22 രൂപ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാറ് പറയുന്നത് അവൻ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മക്കളെ. 22 രൂപ വരുമാനമുള്ളവരൊക്കെ മേലെ ഘടകത്തിലാന്നാ പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്ത് കണക്കാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പട്ടാമ്പി അവിടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു ചായ കുടിച്ചു. എന്താ ചായയുടെ വില വെച്ചു? ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ട് 10 തന്നാൽ മതി, 12 വാങ്ങിക്കണം, 2 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കിട്ടിയത് ലാഭം. മനസ്സറിഞ്ഞു തരുന്നതല്ലേ. 12 രൂപയാ ഒരു ചായക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോക്കല്. 25-100 മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുക, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുക, കോടതിയിൽ ഓടി പോവുക, ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിന് പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല, തട്ടുകടയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വണ്ടി എത്താൻ കൊള്ളില്ല. വല്ല പോലീസും ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിൽ വാർത്താ ചാനലിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അപ്പുറത്തൊരു വലിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്, അങ്ങ് കയറ്റി വണ്ടി നിർത്താലോ, സുഖമായിട്ട് കയറി ഒരു ചായ കുടിച്ചു, ഞാനും ഡ്രൈവറും. ബില്ല് വന്നു, സർവന്റ് സാർ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയല്ലോ, അനസ്തേഷ്യ വേണ്ട, ബോധം കെട്ടു വീഴാൻ. 2 ചായ കുടിച്ചതിന് 300 രൂപയാ ചാർജ്. കുറച്ചേ 150 രൂപ ഒരു കാലിച്ചായ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ സാധാ ലോക്കൽ പാലും ലോക്കൽ വെള്ളവും ലോക്കൽ പഞ്ചസാരയും, വേറൊരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പൂല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ചാർജ്? കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചവൻ നല്ല പട്ടിയും കുപ്പായും തൊപ്പിയും സൂട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് സർവീസ് ചാർജ്. മറ്റേ ചാർജ് വാറ്റ് ചൂട്ട് കേട്ട് എല്ലാം എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ പുറത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു ചായ കുടിച്ചാൽ 12 രൂപയ്ക്ക് ബില്ലടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില് 22 രൂപ വരുമാനമുള്ളവൻ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് മിസ്റ്റർ സാർ പറയുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇസ്ലാം മതമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ മതമെന്ന് ഗാന്ധിജി പോലും സമ്മതിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇസ്ലാം കേവലം ഒരു, ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ വായടക്കണ പണിയാണ്, അത് നിർത്തണം. ആ പറയുന്നവന്റെ വായ ആദ്യം സീല് വെപ്പിക്കണം. എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം പേരുടെ പോക്കറ്റില്ല. ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്രീയല്ലേ? ഇസ്ലാമിലെ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളൂ. ഇസ്ലാമിന് കട്ടുണ്ടോരാ മറ്റുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം. പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇസ്ലാമിലില്ല. തറ രാഷ്ട്രീയം ഇസ്ലാമിലില്ല. ഗീബത്ത്, ഫസാദ്, നമീമത്ത്, കൊലപാതകം, കുത്തിന് കുത്ത്, തല്ലിന് തല്ല്, വെട്ടിന് വെട്ട്, അപ്പണി ഇസ്ലാമിലില്ല. ഇസ്ലാമിലാണ് ഒറിജിനൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളത്. ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രബോധമാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രബോധം. ഇസ്ലാമാണ് രാഷ്ട്രീയം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച മതം. ഇസ്ലാമാണ് ഭരണം ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം. അങ്ങനത്തെ മതത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്രീയമല്ല, ഇസ്ലാം മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടരുത്. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥയെല്ലാം പറയണത്. മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാം. ഇസ്ലാമില് രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാ കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതിൽ ഒരു കാര്യം പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യവും ഇസ്ലാമിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയം, അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യം, അതുപോലെ തന്നെ മതം, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തന്ന മതമാണ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മതത്തിന്റെ വക്താക്കളാ നമ്മൾ അപൂർണ്ണ മതമല്ല. എല്ലാത്തിലും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. വസ്ത്രധാരണം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ, പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എല്ലാ വാതിൽ വന്നാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അജീത്ത. അവരും അവിടത്ത് മറക്കണില്ല, അവർ വള്ളം പുറത്തി അടിച്ച് ചേർക്കാണ്, അവർ വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം അതില്ല. ഇപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഫാഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ 99.9 പർദ്ദയാണ്. പണ്ടൊക്കെ മലപ്പുറത്തും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ വാതിൽ തുടങ്ങുന്ന കാലത്തും മലപ്പുറത്തും എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായ പർദ്ദയില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തീരെയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായി കല്യാണം കഴിച്ച് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പറന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു. എന്നെ കാണാനില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യനെ കാണാനില്ല. എന്ത് സാധനം, ഒരു സാധനം വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കറുത്തത്ത്. ഉസ്താദ് എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി, പർദ്ദ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അടുത്ത കാലം 25-26 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥ ഞാൻ പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായത് പറഞ്ഞിട്ടോ പറയാതെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പർദ്ദയിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല.
പർദ്ദയിൽ ചില വീക്ക്നെസ്സും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടൈറ്റ് കൂടിയ പർദ്ദ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന പർദ്ദ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പർദ്ദയിൽ ചില പോരായ്മകളും വീക്ക്നെസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകണ്ട. പക്ഷേ ദുരന്തം പുരുഷന്മാരുടെ പക്ഷത്താണ്. പറയുമ്പോ ഒന്നും തോന്നണ്ട. തോന്നിയാലോ എനിക്കൊന്നുമില്ല, പച്ചയായിട്ട് പറയാം. എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഒരു 18 വയസ്സ് മുതൽ 22 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പാൻറ് നല്ല തന്നെ. ഇസ്ലാമിൽ പാൻറ് ധരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പാൻറ്റും ധരിക്കാം, സൂട്ടും ധരിക്കാം, കോട്ടും ധരിക്കാം, പൈജാമയും ധരിക്കാം, തുണി എടുക്കുക, കന്തൂറിയും ധരിക്കാം, എന്ത് വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കാം. പക്ഷേ ലാ യുഹ്കിയൽ ലൗൻ, തൊലിയുടെ നിറത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാത്ത വസ്ത്രമായിരിക്കണം. ടൈറ്റ് കൂടുതലില്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ഔറത്ത് മറക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കളർ ഏതു ആവുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കളറിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കളർ വെള്ള വസ്ത്രമാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അത് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജാവ് വെള്ളയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ VIP-കളും വെള്ളയാ ധരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലോകത്തെ VVIP-കളൊക്കെ വെള്ളയിലേക്ക് പോകുക. റസൂലുള്ളാഹിയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കള്ളിയും മുള്ളിയും കിള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് കയറിയെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 18 22 വയസ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ പാൻറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? യു സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് ഒരുത്തനെ വിളിച്ചൊന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നോക്കാം. അവന്റെ പാൻറ് ഈ 2 സാധനത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അറബിയിൽ ഇതിന് അല്യത്തൈനി എന്നാ പറയാം. മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണില്ല, കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ വാചകമായതുകൊണ്ട് പറയണില്ല. ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഈ 2 ഹമ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുക. മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു വടിയുടെ തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ സാധനം ഇവിടെ പോയത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എന്തൊരു ദുരന്തമാണിത്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു സയ്യിദിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി. പാണക്കാട് അറിയപ്പെട്ടൊരു സയ്യിദാണ് ആ കല്യാണത്തിന് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. വേറൊരു സയ്യിദാണ് പുതിയാപ്പള. വരുന്നത് കാത്ത് ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പുതിയാപ്പള സയ്യിദ് വരുന്നത്. പാൻറ് ഇവിടെയാ കിടക്കുന്നത്. ഈ തങ്ങള് വന്നിട്ട് ഇനി മറ്റേ തങ്ങൾ എന്താ, തങ്ങള് തെറ്റില്ല അതൊന്നുമില്ല. തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്, തങ്ങൾക്ക് ദറജുണ്ട്, തങ്ങൾക്ക് പവറുണ്ട്. പക്ഷേ ശരീഅത്തിൽ തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് പറയാനുള്ള ആർജവവും ഊർജവും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ദീന് നേരെയാവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ചോട്ടിലാ പാൻറ് എടുക്കുന്നത്. ദുആയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ തങ്ങളുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും ബാറക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നരുത്. തോന്നിയാലും ആഖിറത്തിലേക്ക് വെക്കണ്ട, ദുനിയാവിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പറയണം. നിങ്ങളിട്ട ഈ പാൻറ് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിക്കേണ്ട ആളാണ്. പൊക്കളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വസ്ത്രം ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഹറാമാണ്. ശർഈൻ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഔറത്ത് പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മുട്ടുപൊക്കളാണ്. മുട്ടും പൊക്കളും മറയുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് ധരിക്കണം. അത് ഒറ്റ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇത് മറക്കും വേണം. പാൻറ് മറക്കാത്തത് ഷർട്ട് മറച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നീട്ടി അടിച്ചിട്ട് മറ്റത് കുറച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല. പാൻറ് തന്നെ കേറി കിടക്കണം കേട്ടോ. ഞെരിയാണിയുടെ മുകളിലും പൊക്കളിന്റെ മുകളിലും കിടക്കണ പാൻറ് വേണം. അല്ലാത്ത പാൻറ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. ഏത് തങ്ങളായിട്ടും മൂല്യരായിട്ടും കാര്യമില്ല, സിസ്റ്റം പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് പാലിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാര്, ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല കുട്ടികളും ഇന്നാളെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നിടത്ത് മാങ്കേട്ടപ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ 2-3 കുട്ടികൾ വേറൊരു സാധനം ഇട്ടിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. പാൻറ്റും അല്ല ട്രൗസറും അല്ല, ട്രൗസറും അല്ല പാൻറ്റും അല്ലാത്തൊരു സാധനം. മേപ്പെട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ കയറുന്നുണ്ട്, കീപ്പിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങണുണ്ട്. ചിലപ്പോ മുട്ട് മറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോ മുട്ട് മറയുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടും കൂടെ എത്താത്തൊരു സാധനം. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? എന്താ സാധനം? അല്ല, ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്, പുതിയൊരു സാധനം. ഇതെന്താ ഈ സാധനം ചോദിച്ചു. ബർമൂഡ. ഓഹോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പണ്ട് ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അവന്റെ പാൻറ് കീറിയടുത്ത് വെച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല ട്രൗസർ ഇട്ടതാ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതോ കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് അത് ഫാഷനാക്കി. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ പല ഫാഷനും കൂടെ അനുകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ വൃത്തികേട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കാണിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അത് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺലി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ 7ാം ക്ലാസ്സിലും 8ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് പുസ്തകം മാറ്റിയിട്ടില്ല. പച്ച നുണയ അതിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാന്തം. അയാൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ട് 50,000 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ.
മനുഷ്യന്റെ പഴക്കം 50,000. പച്ചക്കല്ലാണത്. 10 ലക്ഷം മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12 ലക്ഷം കൊല്ലം മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു തെളിവ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ സാനുക്കളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതില് 12 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചതായി പുതിയ സയൻസ് തെളിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഡാർവിൻ എഴുതി 50,000 കൊല്ലം മുമ്പ് മനുഷ്യല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വാപ്പ ആരായിരുന്നു? കുല്ലുഹും മങ്കീസ്, എല്ലാവരും കുരങ്ങന്മാരായിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിൽ 3 കോളട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ഫോട്ടം ഒരു ഉഗ്രൻ കുരങ്ങൻ, രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടം ഹാഫ് മങ്കി ആൻഡ് ഹാഫ് മാൻ, പകുതി കുരങ്ങനും പകുതി മനുഷ്യന്റെ ഈ ഫോട്ടം. നാലാമത്തെ ഫോട്ടം ഒരു വാല് മുറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നീച്ചു പോണ ഫോട്ടം. നമ്മൾ നേരം വെളുത്ത് 8 മണിക്ക് മദ്രസ തുടങ്ങി 9:45 ബെല്ലടിച്ച് കുട്ടികളെ വിടും. സ്കൂൾക്ക് നേരത്തെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് മാഷും ടീച്ചറും ചൂടാവണ്ടെന്ന് വെച്ച് നേരത്തെ വിടും. 9:45 വരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മോനെ, നിന്റെ വാപ്പ അഹമ്മദ്ക്ക, അവന്റെ വാപ്പ പോക്കരിക്ക, അവന്റെ വാപ്പ മുഹമ്മദ്ക്ക, അവരുടെ വാപ്പാടെ വാപ്പ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആദം നബിയുടെ വാപ്പ ആദം നബിക്ക് വാപ്പല്ല. കുല്ലുക്കും മിൻ ആദം വ ആദമു മിന തുറാബ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആദമാണ്, ആദം ഈ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്ത കുട്ടി മദ്രസയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ മാഷ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മോനെ, ഈ കാണുന്ന കുരങ്ങൻ നമ്മുടെ വാപ്പാടെ വാപ്പാടെ വാപ്പ, നമ്മുടെ വാപ്പാടെ വാപ്പാടെ വാപ്പ, എല്ലാവരും കുരങ്ങന്മാരായിരുന്നു. ഇത് പറയാൻ വല്ല അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ സിദ്ധാന്തം അമേരിക്കയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പ്രശ്നം വന്നു. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിന് മുമ്പിലേക്ക് പ്രകടനമായി പോയി. ഒരു പ്ലക്കാർഡിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, എന്താണോ അവകാശം? അവര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ കുരങ്ങനാന്നാ. അതെ. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാടെ അവകാശം ആയിരിക്കാ കിട്ടേണ്ടത്? മക്കൾക്ക്. പാരമ്പര്യ അവകാശം ആയിരിക്കാ വേണ്ടത്? മക്കൾക്ക്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാക്കൊക്കെ വാലുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വാലില്ല സാർ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാടെ വാല് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേ തീരൂ. വാല് തിരിച്ചു തരാതെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് കൂടി ഉടനെ തീരുമാനമെടുത്തു, ഇവർക്കൊക്കെ വാല് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ സിദ്ധാന്തം അങ്ങ് പിൻവലിക്കല. അമേരിക്കയിൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇന്നും ഉളുപ്പില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ? ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാ. ഇപ്പൊ തന്നെ സയൻസും ടെക്നോളജി എത്ര മാറി. ഇപ്പൊ സൗരയൂഥം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയ? 4-ാമത്തെ പത്രത്തിലാ കണ്ടത്, പ്ലൂട്ടോന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രഹം ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ബുധൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ചൊവ്വ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ, പ്ലൂട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തില്ല. സൗരയൂഥം എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സയൻസ് പറയണത് പ്ലൂട്ടോന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രഹം വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലൂട്ടോനേക്കാൾ വലിയ സാധനം, കടിച്ചതിനേക്കാൾ വലുതാ മടയിലിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലത്തെ പുതിയൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. സയൻസും ടെക്നോളജിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമല്ലാത്ത മതം അള്ളാഹുവിന്റെ മതം, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മതം. സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ വക്താക്കളായ നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം. കല്ല് കുടിക്കാതെ, പെണ്ണ് പിടിക്കാതെ, വ്യഭിചരിക്കാതെ, പലിശ വാങ്ങാതെ, നോണ പറയാതെ, അസൂയയില്ലാതെ, കിബിറില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതികളുണ്ട്, അസൂയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുരോഗതികളുണ്ട്, അസൂയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവര് നമുക്കെതിരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പെന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയാമെന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക കുതന്ത്ര ലോബിയുടെ ഹിക്മത്ത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലും കുറേശ്ശെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാദിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, ഐക്യം നിലനിർത്തുന്ന പരിശ്രമത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരുമിക്കണം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനൊരു യോജിപ്പുണ്ടാവേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ച് കടന്നിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായം യോജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ച് കടന്നിരിക്കുന്നു. യോജിക്കുന്നിടത്തെ ബറക്കത്തുള്ളൂ,
ഐക്യമുള്ളവിടത്തെ ബറക്കത്തുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണോ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാം മുസ്ലിം സമുദായം തയ്യാറാവണോ? കഴിഞ്ഞുപോയ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിൽ അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ പരസ്പരം വിദ്വേഷമുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കാനോ, ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനോ, ആഖിറം വാരിക്കൂട്ടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാവാനോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യുവാക്കളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ. അല്ലാഹു പറയുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവരാകണം നമ്മൾ. ഔലിയാക്കളെ പിൻപറ്റുന്നവരാകണം നമ്മൾ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവരാകണം നമ്മൾ. പണ്ഡിതന്മാരെ പിൻപറ്റുന്നവരാകണം നമ്മൾ. പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും സേവകന്മാരാകണം നമ്മൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാവണം നമ്മൾ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നവരാകണം നമ്മൾ. മുത്തഖീങ്ങളാകണം നമ്മൾ. അല്ലാഹു തന്ന ധനത്തുന്നവന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നവരാകണം നമ്മൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ. പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാകണം നമ്മൾ. സമുദായത്തിന് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് ആവശ്യമുള്ളത് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാകണം നമ്മൾ. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മസമരങ്ങളിൽ നിലകൊണ്ട നേതാവാണ്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ്നാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടോ, തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്ത മഹാനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോ, ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുതലാളിച്ചയായ ഖദീജ ബീവി അവസാനം തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ ദരിദ്രയായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബീവിയാണ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഴയില്ലാത്ത കാലാണ്. നമ്മൾ ഖത്തും യാസീനും ഓതിയിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് 4 തുള്ളി വീഴുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നീച്ചുപോയ കിട്ടണ റഹ്മത്ത് അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോകണ്ട. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസിന്റെ സമാപന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസിന്റെ സമാപന പ്രസംഗം നടത്താൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അസഹനീയമായ ചൂട്, ഇരിക്കാൻ വയ്യ. അവിടെ ചെന്ന് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉഗ്രം മഴ അങ്ങ് പെയ്തു. ഉഗ്രം മഴ. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. വാത് തുടങ്ങുന്നത് 10 മണിക്കാണ്. 8-8:30 മണി വരെ മഴ പെയ്തു. വാത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ ചൂടത്തിരുന്ന അടിയിലും ചൂട് മേലും ചൂടാവുകയായിരുന്നു. അള്ളാഹു ഒറ്റ മഴ പെയ്ത് ബദറിൽ ഒരു മഴ കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഫത്ഹ് നൽകിയതുപോലെ ഒരൊറ്റ മഴ അങ്ങ് പെയ്തപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ മണല് നല്ല തണുപ്പായി, സുഖമായി അവിടെ ഇരിക്കാനായി. അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി മഴ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓടരുത്. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മഴ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വായന വിജയിച്ചു. കാരണം ഒരു മഴക്ക് തുല്യം എത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്താലും ഇത് ആകാശത്ത് നിറക്കാൻ ഏത് അതോറിറ്റിക്കാ കഴിയുക? എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വേഗം പോയി പണടച്ചിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പറയില്ല, പടച്ചോനെ ഒരു 10,000 ലിറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിത്താ. ഇവിടെ ഡാമിൽ വെള്ളമില്ല, കരണ്ട് 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്, കുടിവെള്ളം മുറ്റാൻ പോകുകയാണ്, ഭാരതപ്പുഴ വറ്റി വരണ്ടു, പെരിയാർ വറ്റി വരണ്ടു, എല്ലാ നദീ തടങ്ങളും വറ്റി വരണ്ടു. ആകാശത്തേക്ക് കൈ നീട്ടുകയല്ലായ മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തരുന്നത് തടയരുത്. നല്ല മഴ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകാം. ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം, ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാകണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് കട്ടുകമണിക്ക് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരാകണം. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഈ ദീനിന് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് സഹായിക്കലാണ് സഹായം. എപ്പോഴും പണാവില്ല ആവശ്യം, എപ്പോഴും പൈസ ആവില്ല ആവശ്യം, എപ്പോഴും ആരോഗ്യമാവില്ല ആവശ്യം. ഏതാണോ ആവശ്യം അത് അങ്ങ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിങ്ങൾ കണ്ടോ, മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സമയത്ത് ഹബീബുനാ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്മാൻ, ഈ മദീനയിൽ ശക്തമായിരിക്കുന്ന വെള്ളക്ഷാമമുണ്ടായ സമയത്ത് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഉസ്മാനെ, മദീനയിലുള്ള ആ കിണർ, യഹൂദിയുടെ കൈവശം നിൽക്കുന്ന നിറഞ്ഞ കിണർ, അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യണം. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ യഹൂദിയുടെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ട് ആ കിണറിനെ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ 1000 കണക്കിന് ദിനാർ വില പറഞ്ഞു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കിണർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ തികയാഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടം വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് വിറ്റിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ആ കിണർ വാങ്ങിയിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദാനം കൊടുത്ത കഥ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് എന്താണോ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം, പണമാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പള്ളി, മനോഹരമായ ഈ പള്ളി, അത് 6 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കിടന്ന് ഇപ്പൊ നിസ്കാരം ഹയാത്താക്കിയ പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ സമീപിക്കും, നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ പരിസരത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണാർത്ഥവും അതുപോലെ ഇവിടെ ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം നമ്മൾ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരമാവധി സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.